Hello students, welcome to the second lecture of the basic mechanical engineering. Now students, in the last lecture what we have discussed, actually in the last we have started the basic mechanical engineering, and in that thermodynamics part we have started, right? And now in the thermodynamic part, I already told you in the last lecture what are the topics that actually we are going to discuss under that topic. Okay, first we want to discuss the basics of the thermodynamic. Now in the basics of thermodynamic, if you see the last lecture, in the last lecture we have covered what is the thermodynamic and its basic, right? After that, system, boundary and surrounding we have covered. After that, what is mean by the pure substance, what are the mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, that all we have discussed. After that, the thermodynamic equilibrium we have covered, that is nothing but the your, it can be your thermal equilibrium, it can be mechanical equilibrium, or it can be a chemical equilibrium, right? After that, we have discussed the properties of the system, what are the intensive properties, what are the extensive properties. Okay, all we have discussed in the last lecture. Now in this lecture we are going to discuss the microscopic and macroscopic approach. After that, what is mean by the state, what is mean by the process, what is mean by the cycle, and what are the your point function, path function, and this energy, work and heat, actually we are going to discuss over here, right? Now let's start today's lecture. So first I want to discuss with you what the macroscopic and microscopic approach, right? The microscopic approach, and second is nothing but the what macroscopic approach. Okay, these are completely opposite approach, right? Because actually how we are dealing with the system, or how we are studying the system, depend on that. They are the two approaches, macroscopic and microscopic. Now obviously from the name itself, you can realize this one, the micro is mentioned over here and macro is mentioned over here, right? Micro means at a small level and macro means at a large level. Now if I told you what is meant by the microscopic approach, this microscopic approach is nothing but the, when you are studying any system, when you are studying any system, you are studying that system at a very small level, that is nothing but the molecular level. म्हणजे मॉलिक्युलर लेवलला ज्या काही तुमच्या प्रोसेसेस चालू आहे, किंवा मॉलिक्युलर लेवलला जे काही डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज चालू आहे, डिपेंड ऑन दॅट तुम्ही काय करताय, सिस्टमला स्टडी करताय. दॅट मीन्स एक सपोज इफ आय कन्सिडर दिस कंटेनर, अँड इन दिस कंटेनर लेट से सपोज देर इज अ गॅस. ओके, मग ह्या गॅसचा प्रत्येक मॉलिक्यूल किती प्रेशर एक्झर्ट करतोय, किंवा ह्या गॅसचा प्रत्येक मॉलिक्यूलची व्हॅलोसिटी किती आहे, त्याची कायनेटिक एनर्जी किती आहे, दॅट स्टडी इज नथिंग बट युअर मायक्रोस्कोपिक अप्रोच. म्हणजे प्रत्येक मॉलिक्युलर लेवलला जाऊन तुम्ही काय करताय, स्टडी करताय. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट ओव्हर हिअर, यू आर स्टडिंग at a molecular level. Second, if I compare this with the macroscopic approach, this macroscopic approach is nothing but the approach which is not taking into consideration the event occurring at molecular level. Okay, we can say not taking into consideration this, not taking into consideration the events which are happening at molecular level, right? At molecular level. So this is the major difference between the microscopic and macroscopic approach. Okay, if मग जर तुम्ही याचा जर डेफिनेशनवरनं जर आपण जर ऑब्झर्व जर केलं, तर मायक्रोस्कोपिक अप्रोच जो आहे, द मायक्रोस्कोपिक अप्रोचमधल्या ज्या क्वांटिटीज असणार आहे, किंवा ज्या मेजर्ड क्वांटिटीज असणार आहे, त्या स्पेसिफिक क्वांटिटीज असणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय दी स्पेसिफिक क्वांटिटीज? स्पेसिफिक मीन्स ह्या प्रत्येक मॉलिक्यूलला तुम्ही काय करणार आहे, ती क्वांटिटी डिफाईन करणार आहे. दॅट मीन्स यू आर स्टडिंग ॲट अ मॉलिक्युलर लेवल. बट इफ यू कन्सिडर दी मॅक्रोस्कोपिक अप्रोच, इन दिस microscopic approach, whatever the quantities you are calculating, what are the quantities you are calculating, either you are calculating temperature, or you are calculating pressure, you are calculating these quantities are at the average values. Okay, average values you are calculating over here. That means you will not say the this molecule of gas have some what T1 temperature and another molecule having T2 temperature. ज्यावेळेस तुम्ही टेम्परेचर सांगता एखाद्या सिस्टमचं, तर तुम्ही काय ओव्हरऑल टेम्परेचर सांगत असता, बरोबर? त्या सिस्टमचं ओव्हरऑल टेम्परेचर तुम्ही डिफाईन करत असता. दॅट मीन्स दिट इज अ मॅक्रोस्कोपिक अप्रोच, राईट? अनदर इम्पॉर्टंट की पॉईंट इन दिस इज नथिंग बट की ज्यावेळेस तुम्ही मायक्रोस्कोपिक अप्रोचचा स्टडी करून एखादी जो थेरी डेव्हलप करतात, ॲक्च्युली इट इज अ थर्मोडायनेमिक. जर तुम्ही मायक्रोस्कोपिक लेवलला जाऊन जर स्टडी करत असाल, तर दॅट थर्मोडायनेमिक इज कॉल्ड ॲट द स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक. ओके, त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक म्हणू शकता. ओके, द MCQ कॅन बी फॉर्म ऑन दिस टॉपिक. इफ यू आर स्टडिंग दी thermodynamic at a microscopic level, then it is called as a statistical thermodynamic, right? Similarly, if you are studying the thermodynamic at a macroscopic level, जर तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता, you call it as a classical thermodynamic. त्याला तुम्ही म्हणणार classical thermodynamic.
classical thermodynamic. Okay, this is the major difference between the microscopic and macroscopic approach. I think तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल. ओके, बिकॉज देर इज नॉट अ मेजर डिफरन्स बिटवीन मायक्रो आणि मॅक्रो. ओके राईट, सिम्पल डिफरन्स आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवा. इफ MCQ इज फॉर्म यू कॅन एबल टू आन्सर. ओके, हिअर statistical thermodynamic, here classical thermodynamic. Here what are the quantities you are getting? These are the specific quantities. Here what are the quantities you are getting are the average values or average quantities, right? And here you are dealing at a molecular level, here not dealing at a molecular level, or you are not taking into consideration the events that are happening at a molecular level, right? So this is all about these two approaches. Just have the clear difference between two, right? Next we will move to our next important topic, and that important topic is nothing but what is meant by the state of the system. Okay, actually we want to discuss about the state of a system, or we generally say state of the process or state of a system, right? Now what is meant by this state? You already know what is meant by the system. Now we want to discuss about this state. What is meant by the state? Now if I define in a single sentence what is meant by the state is nothing but the condition of the system at an instant of a time, whatever you have describing at an instant of a time. Okay, I can say, let me write the definition so that you will have the clear idea. It is nothing but the condition of a system. It is nothing but the condition of a system at an instant of time, at an instant of time as describe. म्हणजे तुम्ही एका पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ टाईमला जर सिस्टीमची कंडिशन जर डिस्क्राईब करत असाल, दॅट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ द सिस्टीम. विल सी विथ द हेल्प ऑफ द एक्झाम्पल. सो फॉर एक्झाम्पल सपोज और जी डिस्क्राईब तुम्ही करणार आहे सिस्टमला, जी डिस्क्राईब करणार आहे दॅट यू विल डिस्क्राईब विथ द हेल्प ऑफ द सम प्रॉपर्टीज, राईट? और वी कॅन से डिस्क्राईब और मेजर बाय measure by its properties or measured by its properties. मग मला सांगा जी स्टेट आहे ती स्टेट तुम्ही प्रॉपर्टीजच्या विथ हेल्पनं काय करताय, डिफाईन करताय. आणि सेकंड तुम्ही पॉईंट काय म्हणताय, इथं दोन की पॉईंट महत्त्वाचे काय, कंडिशन ऑफ अ सिस्टीम ॲट अन इन्स्टंट ऑफ अ टाईम. तुम्ही एका बाजूला असं पण म्हणताय ॲट इन्स्टंट ऑफ टाईम, आणि दुसऱ्या साईडला असं पण म्हणताय मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, राईट? दॅट मीन्स याच्यावरून आपण एक खूप महत्त्वाचं कन्क्लुजन काढणार आहे. लेट मी गिव्ह यू दी क्लिअर आयडिया. सपोज फॉर एक्झाम्पल लेट मी ड्रॉ दी वन ग्राफ ओव्हर हिअर. लेट्स से यू आर ड्रॉइंग दी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ. ओके, लेट्स से PV graph you are drawing over here, and if you see here, let's say suppose the PV graph is something like this. Okay, काहीतरी एक PV graph आहे, and that as the pressure increases the volume is getting increased. Okay, or you can say the PV graph like this. Let's say the PV graph is like this, as the pressure increases the volume is getting decreased. Okay, this will be right one. मग आता सांगा जर प्रेशर व्हॉल्यूम ग्राफ जर असा असेल, अँड मी इथं काय म्हणतोय की लेट्स से ॲट अ पर्टिक्युलर टाईम टी, मी थर्ड ॲक्सिस पण इथं काय कन्सिडर करतो, लेट्स से थर्ड टाईम ॲक्सिस मी काय करतो इथं कन्सिडर करतोय. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल लेट्स से ॲट T1 टाईमला तुमचा इथं काहीतरी काय होता, T1 टाईमला काहीतरी तुमचा P1 प्रेशर होता आणि काहीतरी V1 प्रेशर होता, राईट? त्याच्यानंतर मी T2 टाईमला ज्यावेळेस मी गेलो तर T2 टाईमला मी काय म्हटलं की माझा जो प्रेशर आहे P2 आहे आणि व्हॉल्यूम V2 आहे. मग मला सांगा हे जे तुम्ही P1 आणि V1 जो प्रेशर आणि व्हॉल्यूम सांगताय, किंवा इथं P2 आणि V2 व्हॉल्यूम सांगताय, तर हा एक पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाईमला सांगताय. म्हणजे इथं T2 टाईमला, एक्झॅक्ट T2 टाईमला, नॉट लेस दॅन T2, नॉट ग्रेटर दॅन T2, एक्झॅक्ट T2 टाईमला तुम्ही काय केलं, हे P2 आणि V2 डिफाईन केलेले आहे. अनदर यू कॅन से ओव्हर हिअर ॲट दी T1 टाईम, एक्झॅक्ट T1 टाईम तुम्ही काय P1 आणि V1 डिफाईन केलेला आहे. म्हणजेच मी काय म्हणतो ॲट अ पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ अ टाईम मी काय करतोय, ह्या प्रोसेसची म्हणजे ही जी काही इथं कंडिशन आहे, ही कंडिशन ॲट अ पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाईम काय करतो इथं एक्सप्लेन करत आहे किंवा डिस्क्राईब करत आहे. बरोबर, इथं काय केलेलं आहे मी, ही कंडिशनला काय केलेलं आहे, इथं कंडिशनला काय केलेलं आहे, डिस्क्राईब केलेलं आहे. कंडिशन डिस्क्राइब्ड ओव्हर हिअर ॲट अ पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ अ टाईम. मग सेम परत मी काय म्हटलं आहे, मेजर्ड बाय इट्स प्रॉपर्टीज. मी काय म्हटलं आहे अगेन, मेजर्ड बाय इट्स प्रॉपर्टीज. मग मला सांगा इथली जी कंडिशन होती, ह्या T1 टाईमची जी काही कंडिशन होती, या T1 टाईमची जी काही कंडिशन होती ती मी विथ दी हेल्प ऑफ प्रेशर आणि व्हॉल्यूम प्रॉपर्टीज काय केलेली आहे, मेजर्ड केलेली आहे. मग याचं खूप इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन इथं आपण काढू शकतो की ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे, आता समजा फॉर एक्झाम्पल इथं आपण प्रेशर आणि व्हॉल्यूम ही एक प्रॉपर्टीज घेतलेली आहे, तर याच्यावरनं कन्क्लुजन काय काढू शकतो आपण, व्हॉट इज दी इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन ओव्हर इज दॅट की ज्यापैकी तुमच्या प्रॉपर्टीज असतात, दिस प्रॉपर्टीज हॅव अ सिंगल व्हॅल्यू ॲट अ पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ अ टाईम. या पर्टिक्युलर इन्स्टंट T1 टाईम असू द्या, T2 टाईम असू द्या, किंवा कोणता पण टाईम असू द्या, तर त्या पर्टिक्युलर टाईमला ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे, इथं P1 प्रॉपर्टी आहे, V1 प्रॉपर्टी आहे, तर याचे ज्या व्हॅल्यूज आहे दे आर पर्टिक्युलर टाईमला सिंगल व्हॅल्यू काय आहे त्यांचे प्रॉपर्टीजला आहे. म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, ईच प्रॉपर्टी हॅज अ सिंगल व्हॅल्यू ॲट ईच स्टेट. कारण मला सांगा ही जी T1 आहे, हा T1 इथं काहीतरी ही स्टेट रिप्रेझेंट
करतो, लेट्स से दिस इज अ स्टेट 1, ही काय आहे स्टेट 1 आहे. मग या स्टेट 1ला या P1 V1च्या काहीतरी प्रॉपर्टीज आहे, म्हणजे प्रत्येक स्टेटला प्रत्येक इन्स्टंट ऑफ टाईमला ह्या प्रॉपर्टीचे काय आहे एकच काहीतरी व्हॅल्यू एक्झिस्ट करणार आहे. म्हणजे मी असं म्हणू शकत नाही की T1च टाईमला P1 पण प्रेशर आहे किंवा P1 प्लस समथिंग आहे किंवा P2 आहे. मग त्या पर्टिक्युलर T1 टाईमला पर्टिक्युलर स्टेटला काहीतरी एकच प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू असणार आहे. मग व्हॉट इज द मेजर कन्क्लुजन और व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्यू से दॅट each property has single value at each state म्हणजे प्रत्येक स्टेटला प्रत्येक प्रॉपर्टीला काहीतरी एकच व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द MCQ पॉईंट ऑफ व्यू. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो की जी प्रॉपर्टी आहे प्रॉपर्टीला प्रत्येक स्टेटला काहीतरी एकच व्हॅल्यू असणार आहे. बरोबर. मग आता तुम्हाला जर एखादा व्हेरिएबल जर दिलं, मी सपोज तुम्हाला जर टेम्परेचर जर दिलं, तर ते टेम्परेचर मी तुम्हाला ॲज अ व्हेरिएबल दिलं. लेट्स से टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ अ टाईम. लेट्स से दिस टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ अ टाईम. मग आता ही जे टेम्परेचर काय आहे व्हेरिएबल आहे, विथ रिस्पेक्ट टू टाईम ते व्हॅरी होत आहे. मग हे जे व्हेरिएबल आहे हे व्हेरिएबल तुमचं प्रॉपर्टी आहे का नाही हे तुम्ही कसं फाइंड आउट करू शकता. कारण प्रॉपर्टीसाठी तुम्ही एक खूप मेजर कन्क्लुजन इथं सांगितलं आहे. काय कन्क्लुजन सांगितलं आहे की प्रत्येक प्रॉपर्टीला काय आहे सिंगल व्हॅल्यू ॲट ईच स्टेट. मग तुम्ही प्रत्येक स्टेटला या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू बघणार. जर प्रत्येक स्टेटला जर याची सिंगल व्हॅल्यू जर असेल तर तुम्ही काय म्हणणार, देन यू कॉल इट ॲज अ प्रॉपर्टी, राईट. देन मग याच्यामधून मी तुम्हाला एक 2 की पॉईंट इथं सांगतो. काय 2 की पॉईंट की हे व्हेरिएबल जे आहे तुमचं, दॅट व्हेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉपर्टी. दिस व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉपर्टी इफ अँड ओनली if it is satisfy the 2 condition. 2 condition कोणत्या. the first condition is that it has a single value at each equilibrium state. मी काय म्हणतो, it has single value at each equilibrium state. and second मी काय सांगू शकतो, सेकंड की पॉईंट जो इम्पॉर्टंट आहे इथं की चेंज इन इट्स व्हॅल्यू बिटवीन एनी टू डिस्क्राइब्ड इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ सिंगल व्हॅल्यूड. Let me write, then I will explain this what I am saying. The change in its value between any two states is a single valued. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की एखादी प्रॉपर्टी असेल आणि त्याच्या 2 स्टेटचा, लेट्स से दिस इज अ स्टेट 1, एक स्टेट 1 तर आपण ऑलरेडी इथं एक्सप्लेन केलेली आहे. लेट्स से दिस हा T2 टाईमला काय आहे तुमची स्टेट 2 आहे. बरोबर, स्टेट 2 आहे. मग इथं स्टेट 1 आहे, इथं स्टेट 2 आहे. याची स्टेट 1ला मी एक सपोज आय एम कन्सिडरिंग दी प्रेशर ॲज अ प्रॉप. मी प्रेशरला एक काय करतो व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करतोय. मग मी जर बघितलं तर स्टेट 1ला प्रेशर P1 आहे, स्टेट 2ला जर बघितलं तर प्रेशर P2 आहे. बरोबर. मग आता P1 आणि P2 ह्या 2 इक्विलिब्रियम स्टेटचा मी जर डिफरन्स जर घेतला आणि तो डिफरन्स जर सिंगल व्हॅल्यू, त्याचे जर डिफरन्स एकच जर काहीतरी डिफरन्स जर तुम्हाला भेटत असेल तर देन आय विल से दिस प्रेशर व्हेरिएबल वी कॅन कॉल दिस प्रेशर व्हेरिएबल ॲज अ प्रॉपर्टी. ह्या प्रेशर जे व्हेरिएबल आला आहे त्याला मी प्रॉपर्टी म्हणू शकतो. ओके, म्हणजे 2 कन्क्लुजन, 2 की पॉईंट जे खूप इम्पॉर्टंट आहे की एखादा व्हेरिएबल असेल तर ते मी त्याला प्रॉपर्टी तेव्हाच म्हणू शकतो जेव्हा इट हॅज अ सिंगल व्हॅल्यू ॲट इच इक्विलिब्रियम स्टेट अँड चेंज इन इट्स व्हॅल्यू बिटवीन एनी टू इक्विलिब्रियम स्टेट इट इज अ सिंगल व्हॅल्यूड. ओके, म्हणजे त्याचं जे सबस्ट्रॅक्शन असणार आहे त्याची एकच काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेट. मग आता स्टेट काय आहे ते तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. व्हॉट इज दी स्टेट ऑफ दी सिस्टीम. ओके, पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाईमला तुम्ही जर त्याच्या प्रॉपर्टीज जर मेन्शन केल्या, त्याच्या जर एखाद्या विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज जर त्याला जर डिस्क्राईब केल्या ॲट इन्स्टंट ऑफ टाईम, दॅट इट इज कॉल्ड ॲज अ स्टेट. ओके, ते सिस्टीमची ती काय असणार आहे, स्टेट असणार आहे. लेट मी डिस्कस दी अनदर इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट इज नथिंग बट दी प्रोसेस. व्हॉट इज मीन बाय दी प्रोसेस. ओके, व्हॉट इज मीन बाय दी प्रोसेस. मग आता प्रोसेस जर तुम्ही जर बघितलं तर प्रोसेस इज नथिंग बट दी व्हेन दी युअर सिस्टीम इज अंडरगोज दी चेंज इन दी स्टेट, दॅट टाइम वी कॉल्ड इट ॲज अ प्रोसेस. ओके, सो वी कॅन से दी प्रोसेस ऑकर्स when system undergo a change in the state. ओके, अ चेंज इन अ स्टेट. आता स्टेट काय आहे तुम्हाला कळलेलं आहे, त्याच्यामुळंच मी तुम्हाला अगोदर काय सांगितलं, स्टेट सांगितलेलं आहे. मग आता स्टेट एकदा क्लिअर झाल्यानंतर त्या स्टेटमध्ये जर चेंज होत असेल, इफ देर इज अ चेंज इन अ स्टेट देन वी कॅन से दॅट सिस्टीम इज अंडरगो दी प्रोसेस. ओके, देन दॅट वी कॉल इट ॲज अ प्रोसेस. किंवा मी काय असं म्हणू शकतो, अनदर डेफिनेशन मी काय सांगू शकतो, इफ देर इज अ एनर्जी ट्रान्सफर. आता एनर्जी ट्रान्सफर होतं आहे म्हणजेच आपण सेकंड तेच म्हणू शकतो की स्टेटमध्ये काय होतं, चेंज होतं आहे. एनर्जी ट्रान्सफर ॲट अ स्टेडी रेट. ओके, ॲट अ स्टेडी स्टेट.
म्हणजे स्टेडी स्टेट म्हणजे काय, with respect to time there is no change in the state, but the energy transfer is there. Okay, but with the help of as the time passes the energy is getting transfer. Okay, मग आता जी एनर्जी ट्रान्सफर होते ती एनर्जी ज्यावेळेस तुमची ट्रान्सफर होते ती एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफर विथ द हेल्प ऑफ द मास ऑल्सो और विदाउट मास ऑल्सो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल if I consider the two example over here, suppose let me give you the example over here. Let's say here two containers are there, and let's say there is a let's say suppose this container is like this. Okay, and the second container is like this, right? Let's say suppose या दोन्ही कंटेनर मध्ये काय आहे, काहीतरी एक let's say there is a gas in this container and again in this container also there is a gas. Okay, मग मला सांगा या दोन्ही कंटेनर मध्ये गॅस आहे, but the difference is that this second container has some wall over here. इथं काहीतरी एक wall आहे and this gas can enter the outside or outside gas can enter inside. Okay, now see here, suppose if these walls of the cylinder, if these walls are the cylinders are not isolated, if these walls are not isolated, then obviously the temperature or heat can transfer from this wall, this heat can cross this wall. Okay, म्हणजेच एनर्जी इथनं ट्रान्सफर होऊ शकते बट मास इज नॉट गेटिंग ट्रान्सफर. ओके, मग त्यावेळेस पण इथं काय होणार आहे, प्रोसेस होणार आहे. म्हणजे लेट्स से सपोज इथं लेट्स से की आत्ता ह्या कंटेनरमध्ये जो प्रेशर आणि व्हॉल्यूम आहे किंवा टेम्परेचर आहे, लेट्स से दी P1 इज दी प्रेशर, V1 इज दी व्हॉल्यूम अँड T1 इज दी टेम्परेचर. राईट, आता सपोज मी सेकंड ही स्टेट 1 आहे तुमच्या सिस्टीमची काय आहे, स्टेट 1 आहे. लेट्स से मी आता काही आफ्टर इंटरवल ऑफ टाईम मी काय म्हणतो स्टेट 2 तुमची सिस्टीमची आहे की स्टेट 2 कधी अचीव झाली, जेव्हा इथनं काहीतरी एनर्जी काय झाली, ट्रान्सफर झालेली आहे. म्हणजेच आता लेट्स से प्रेशर P2 आहे, V2 आहे आणि टेम्परेचर T2 आहे. म्हणजे अगोदर टेम्परेचर T1 होतं आणि आता टेम्परेचर T2 आहे. म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर झाल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर काय झालं आहे, लेट्स से इट इज डिक्रीजिंग. ओके, T2 काय आहे, लेट्स से T2 इज लेस दॅन T1. म्हणजे तुमचं टेम्परेचर काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेलं आहे. मग आता इथनं जी एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे तर इथं प्रोसेस ऑकर झालेली आहे का, तर प्रोसेस ऑकर झालेली आहे का, कारण स्टेट 1मधनं सिस्टीम स्टेट 2मध्ये चेंज झालेली आहे. दॅट मीन्स देर इज अ चेंज इन दी स्टेट. मग काहीतरी प्रोसेस झालेली आहे आणि त्या प्रोसेसमध्ये तुमच्या सिस्टीमचं टेम्परेचर काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेलं आहे. राईट, म्हणजेच काय झालेलं आहे, एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे. सेकंड जर बघितलं तर सेकंड कंटेनरमध्ये काय झालेलं आहे, इथं मास काहीतरी काय झालेलं आहे, फ्लो झालेला आहे. इथं जर बघितलं तर स्टेट 1ला तुमचं मास एमच होतं आणि सेकंड स्टेटला पण मास एमच होतं. देर इज नो चेंज इन दी मास. पण इथं काहीतरी स्टेट 1 ज्यावेळेस होती, स्टेट 1ला तुमच्या सिस्टीमचं मास काहीतरी काय होतं, M1 होतं आणि स्टेट 2 ज्यावेळेस तुम्ही जर बघितली तर आफ्टर व्हेन दी मास गोज आउटसाईड दिस सिस्टीम, तर तुमचं सिस्टीमचा मास किती उरलेला आहे, M2 मास उरलेला आहे. मग आता बघा स्टेट 1वरनं स्टेट 2 चेंज झालेला आहे, म्हणजे इथं प्रोसेस ऑकर झालेली आहे. पण तुम्ही इथं मेजर डिफरन्स जर बघितला तर पहिली जी सिस्टीम मी तुम्हाला सांगितली तर ह्या सिस्टीम 1मध्ये काही तुमच्या मासचा काही चेंज झालेला नाही आणि सिस्टीम 2मध्ये मास काय झालेला आहे, चेंज झालेला आहे. मग आता जर प्रोसेस ऑकर होत असेल आणि एखाद्या प्रोसेसमध्ये जर मास चेंज होत नसेल ॲज पर सिस्टीम 1, तुमचं मास जर चेंज होत नसेल तर दॅट टाईम दिस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज अ नॉन फ्लो प्रोसेस. ओके, ह्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणणार, नॉन फ्लो प्रोसेस. जर मास जर फ्लो होत नसेल किंवा मास चेंज होत नसेल तर इट विल बी कॉल्ड ॲज अ नॉन फ्लो प्रोसेस, आणि मास जर चेंज होत असेल तर इट विल बी कॉल्ड ॲज अ फ्लो प्रोसेस. त्याला काय म्हणणार तुम्ही, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ फ्लो प्रोसेस. राईट, दिस विल बी कॉल्ड ॲज अ प्रोसेसेस. मेजर डिफरन्स काय आहे, नो चेंज इन दी मास, हिअर नो चेंज इन मास. म्हणजे ज्यावेळेस तुमची प्रोसेस ऑकर होत आहे त्यावेळेस मासमध्ये काही चेंज होत नाही आणि हिअर चेंज इन दी मास. म्हणजे ज्यावेळेस प्रोसेस ऑकर होते त्यावेळेस मासमध्ये काहीतरी काय होतं, चेंज होते. ओके, दिस इज द मेजर डिफरन्स बिटवीन दी नॉन फ्लो प्रोसेस अँड फ्लो प्रोसेस. ओके, आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. ओके, नाव व्हॉट इज मीन बाय दी प्रोसेस अँड व्हॉट इज मीन बाय दी नॉन फ्लो प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस तुम्हाला आता हे काय झालं असेल, क्लिअर झालं असेल. ओके, नेक्स्ट वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दी, आता प्रोसेसेसचे डिफरंट टाईप्स आहेत, दॅट प्रोसेसेस टाईप्स वी हॅव टू डिस्कस. ऑलरेडी आपण नॉन फ्लो प्रोसेस आणि फ्लो प्रोसेस बघितलं, पण फ्रॉम अनदर पर्स्पेक्टिव्ह मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे, प्रोसेस सांगायचं आहे. जर प्रोसेसचं जर अनदर पर्स्पेक्टिव्ह जर तुम्ही जर बघितला तर प्रोसेसचं जे अनदर पर्स्पेक्टिव्हनं जर आपण बघितलं तर आपण प्रोसेस परत 2 टाईपच्या मेजरली प्रोसेस सांगू शकतो. कोणत्या 2 टाईपच्या मेजर प्रोसेस आहे, फर्स्ट वन इज युअर रिव्हर्सिबल प्रोसेस. फर्स्ट जी प्रोसेस आहे दॅट इज नथिंग बट दी रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि सेकंड जो टाईप मी तुम्हाला मेजर टाईप सांगू शकतो, इट इज नथिंग बट दी इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. ओके, reversible process. Okay, irreversible process, this is the second process. Now what is mean by the reversible process and what is mean by the irreversible process? Okay, let me give you the example. Suppose for example let me draw the graph over here. Let's say again आपण काय करतो, एक P versus V diagram काय करतो, इथं ड्रॉ करतो. Let's say this is a PV graph over here and as the pressure increases this volume is getting decreased. Okay, अशी काहीतरी काय झालेली आहे, तुमची प्रोसेस तुम्ही डिफाईन केलेली आहे. आता हा जो कर्व आहे हा प्रोसेस शो करतोय. मी असं का म्हणतोय, कारण त्याच्या प्रत्येक इक्विलिब्रियमच्या जी स्टेट आहे
आहे त्या इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये चेंज होते. फॉर एक्झाम्पल इथं स्टेट 1 आहे, इथं स्टेट 2 आहे, लेट्स से हिअर स्टेट 3 राईट, हिअर स्टेट 4 राईट. मग आता बघा ह्या स्टेट 1 वरनं स्टेट 2 ऑकर झाली, स्टेट 2 वरनं स्टेट 3 ऑकर झाली, स्टेट 3 वरनं स्टेट 4 ऑकर झाली. दॅट मीन्स देर इज अ कंटिन्युअसली चेंज इन दी स्टेट अँड वी कॅन से दिस इज नथिंग बट दी प्रोसेस. मग ही प्रोसेस आहे, पण ह्या प्रोसेसमध्ये जर सपोज मी जर असं म्हणत असेल की ज्यावेळेस मी ॲज अ टाईम गोज फ्रॉम T1 टू T4, जसं टाईम T1 पासून T4ला ज्यावेळेस रीच झाला विथ तो इट इज चेंज वाया T2 अँड T3 राईट. मग आता इथं बघा मी काय केलं, T1 टू T4 जाताना मी काय केलं, ह्या प्रेशरला काय करत गेलो, इन्क्रीज करत गेलो. ओके, आय इन्क्रीज दी प्रेशर फ्रॉम T1 टू T4. मग आता प्रेशर इन्क्रीज करत गेलो. आता मी काय करतो, लेट्स से फ्रॉम 4 to 1 जाण्यासाठी मी प्रेशरला काय करतोय, डिक्रीज करतोय. मग आता प्रेशर डिक्रीज करताना जर तुम्हाला सेम कर्व, आता हा जो कर्व तुम्हाला भेटलेला आहे, हा जो कर्व जो भेटलेला आहे, लेट्स से दिस इज अ प्रोसेस 1, दिस इज अ प्रोसेस 1. मग आता ही प्रोसेस लेट्स से दिस इज अ कर्व 1, लेट मी से इट ॲज अ कर्व 1. ओके, याला मी कर्व 1 म्हणतो. मग हा जो कर्व 1 जो तुम्हाला भेटलेला आहे तो कधी भेटला, व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 to 4. ओके, 1 to 4 गेल्यानंतर तुम्हाला तो कर्व भेटलेला आहे. मग आता मी काय करतो, प्रेशरला अगेन डिक्रीज करतोय. मग प्रेशरला डिक्रीज करताना मी 4 कडनं 1 कडे जाणार आहे आणि 4 कडनं 1 जाताना जर मला सेम ग्राफ जर भेटला देन आय विल से दिस प्रोसेस ॲज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्यावेळेस मी ह्या प्रोसेसला काय म्हणणार, दॅट टाईम आय कॉल्ड इट ॲज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजेच काय की ज्यावेळेस तुम्ही एक प्रोसेस परफॉर्म केलेली आहे तर 1 कडनं 4 कर, त्यावेळेस तुम्हाला काहीतरी इक्विलिब्रियम स्टेट इथं भेटलेलं आहे. मग दॅट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर 1, इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर 2, 3, 4 राईट, लाईक दिस राईट. आणि ज्यावेळेस तुम्ही रिव्हर्स जात आहे तर रिव्हर्स जाताना तुम्हाला सेम इक्विलिब्रियम स्टेट भेटत आहे. ओके, तर मग सेम इक्विलिब्रियम स्टेट भेटत असेल तर दॅट टाईम यू कॉल्ड इट ॲज दिस रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि माय डिअर फ्रेंड्स, इफ आय टेल यू, ह्या ज्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस असतात याची ज्या इक्विलिब्रियम स्टेट असतात ह्या खूप क्लोज असतात. मग ह्या क्लोज जर असतील म्हणजे ह्या 1 आणि 2 मधलं डिस्टन्स जास्त नसेल किंवा 2 आणि 3 मधलं डिस्टन्स जास्त नसेल, 3 मधनं 4 मधलं डिस्टन्स जास्त नसेल, तर ज्या पाथनं ते आलेले आहेत तर त्याच पाथनं इझिली काय करू शकता, त्याच पाथला काय करू शकता, इझिली फॉलो करू शकता. त्यामुळं सक्सेसिव्ह स्टेटमधलं जे टाईम डिफरन्स असतो तो टाईम डिफरन्स खूप कमी असतो. त्यामुळं कधी कधी आपण याला समटाईम्स वी कॉल्ड इट ॲज अ कॉझी स्टॅटिक प्रोसेस. त्याला कधी कधी आपण काय म्हणू शकतो, कॉझी स्टॅटिक प्रोसेस पण म्हणू शकतो. कॉझी मीन्स ऑलमोस्ट. ओके, कॉझी मीन्स ऑलमोस्ट, वी कॅन से ऑलमोस्ट सेम. दॅट मीन्स दिस 3 and 4 इज ऑलमोस्ट सेम स्टेट. ओके, आय थिंक तुम्हाला ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस क्लिअर झाला असेल. मग आता रिव्हर्सिबल एकदा कळल्यानंतर ऑब्वियसली इरिव्हर्सिबल काय असणार आहे, ऑब्वियसली इज विल बी ऑपोजिट टू दॅट वन. ओके, इरिव्हर्सिबल जी प्रोसेस असणार आहे ती त्याच्या ऑपोजिट असणार आहे. मग इरिव्हर्सिबल प्रोसेस काय असणार आहे, ज्या पाथनं तुम्ही गेलेले आहे, लेट्स से यू आर फॉलोइंग दिस पाथ 1, ह्या पाथ 1नं फॉलो करून तुम्ही ह्या 1 पासून सेकंड स्टेटला रीच झालेले आहे. आता सेकंड स्टेटपासून 1 स्टेटला रीच होण्यासाठी जर तुम्ही प्रेशरला डिक्रीज केलं, इफ यू डिक्रीज दी प्रेशर, इनिशियली काय केलं होतं, प्रेशरला इन्क्रीज केलं होतं. मग आता प्रेशरला डिक्रीज केल्यानंतर जर तुम्हाला सेम पाथ भेटत नसेल, म्हणजे इथं काहीतरी तुम्हाला सेकंड पाथ भेटतोय की ती सेकंड पाथनं तुम्ही काय करता, इथं अगेन स्टेट 1ला रीच करत आहात. मग सेम पाथ जर भेटत नसेल तर म्हणजे इथं काहीतरी एनर्जी काहीतरी सबट्रॅक्ट झालेली आहे और एनर्जी ॲडिशन झालेली आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला सेम पाथ भेटत नाही. म्हणजे वी कॅन से देर इज अ लॉस ऑफ द एनर्जी, और वी कॅन से देर इज अ गेन ऑफ द एनर्जी. ओके, बिकॉज ऑफ दॅट तुम्हाला सेम पाथ इथं भेटत नाही. ओके, तर अशा प्रोसेसला तुम्ही म्हणत असता दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड ॲज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. अशा प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणता, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. ओके, आय थिंक तुम्हाला हे आता क्लिअर झालं असेल, व्हॉट इज नॉन फ्लो प्रोसेस, व्हॉट इज अ फ्लो प्रोसेस, व्हॉट इज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, व्हॉट इज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस, व्हॉट आर द कॉझी-स्टॅटिक प्रोसेस. राईट, दीज आर दी डेफिनेशन्स आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलं जाईल MCQ मध्ये आणि त्यावरनं तुम्हाला विचारलं जाईल की दिस प्रोसेस इज विच वन, म्हणजे तुम्हाला ऑप्शनवरनं ती प्रोसेस तुम्हाला काय करावं लागेल, सिलेक्ट करावं लागेल. ओके, आय थिंक आता तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. वी कॅन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट टॉपिक आय वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, नथिंग बट दिस सायकल. ओके, व्हॉट इज मीन बाय दिस सायकल. आत्तापर्यंत आपण काय डिस्कस केलं, व्हॉट इज मीन बाय दी स्टेट, आणि स्टेटमध्ये चेंज झालं तर आपल्याला काय भेटत असते, प्रोसेस भेटत असते. मग आता ही जी प्रोसेस जी आहे, जी एखादी अशी प्रोसेस आहे की त्याची इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट सेम आहे. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल आता बघा आपण काय केलं होतं, PV डायग्राम ड्रॉ केली होती, बरोबर. मग आता मला सांगा, हा PV डायग्राम जर बघितली तर आपल्याला PV डायग्रामचा कर्व कसा भेटला होता, असा आपला कर्व होता, बरोबर. ही स्टेट 1 आहे आणि स्टेट 1 वरनं सिस्टीम कुठं रीच झालेली आहे, ह्या स्टेट 2ला रीच झालेली आहे, बरोबर. ह्या स्टेट 2ला काय झालेली आहे, सिस्टीम रीच झालेली आहे, म्हणजे चेंज इन स्टेट झालेली आहे, म्हणजे प्रोसेस ऑकर झालेली आहे, बरोबर. मग आता अशी एखादी प्रोसेस आहे
की तुम्ही स्टेट 1 कडनं स्टेट 2 ला गेले आणि परत प्रोसेस अशी ऑकर झाली की स्टेट 2 कडनं तुम्ही काय केले स्टेट 1 ला गेले. मग आता अशी ऑकर होताना जर तुम्ही कन्सिडर केली याला जर एक सिंगल प्रोसेस म्हणून तुम्ही जर कन्सिडर केलं किंवा सिरीज ऑफ प्रोसेस म्हणून कन्सिडर केलं. आता इथं जर बघितलं तर आपली सिरीज ऑफ प्रोसेस आहे. म्हणजे काय, ही जी फर्स्ट जी आहे दिस फर्स्ट इज नथिंग बट दी प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 1 अँड दिस इज नथिंग बट दी प्रोसेस 2 राईट. म्हणजे सिरीज ऑफ प्रोसेस आहे. मग ह्या दोन प्रोसेसनं मिळून काय केलेलं आहे आपली एक पूर्ण टोटल कंप्लीट आपली जी सिस्टीम जी पण प्रोसेस किंवा जी पण चेंज झालेला आहे त्याला काय केलेलं आहे डिस्क्राईब केलेला आहे. म्हणजे टोटल जो चेंज आहे तो प्रोसेस 1 आणि प्रोसेस 2 ह्या दोघांनी मिळून काय केलेलं आहे इथं डिस्क्राईब केलेला आहे. मग अशी एखादी प्रोसेस असेल किंवा सिरीज ऑफ प्रोसेस असतील की ज्याची इनिशियल स्टेज आणि फायनल स्टेज, आता इथं जर बघितली तर याची जी इनिशियल स्टेज आहे आणि जी इथं जाऊन परत जी फायनल स्टेज आहे म्हणजे इनिशियली इकडनं गेले आणि परत इकडनं आले आणि तुमची इनिशियल आणि फायनल स्टेट तुम्हाला काय भेटते सेम इनिशियल आणि फायनल स्टेट भेटते आहे. जर अशी जर कंडिशन असेल दॅट टाइम दिस इज कॉल्ड ॲज अ सायकल. याला तुम्ही काय म्हणणार आहे सायकल म्हणणार आहे. म्हणजे मी डेफिनेशन काय म्हणू शकतो की एनी प्रोसेस or series of process whose end states are identical, जर अशी जर कंडिशन असेल तर दॅट टाइम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सायकल. याला काय म्हणू शकता तुम्ही सायकल म्हणू शकता. मग एकच प्रोसेस असू शकते किंवा सिरीज ऑफ प्रोसेस असू शकता. ओके, सो दॅट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ सायकल. आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज मीन बाय द सायकल. म्हणजे इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजीज होत्या आपण डिस्कस केलेल्या आहे. व्हॉट इज मीन बाय द स्टेट, प्रोसेस अँड सायकल. आता विथ दी हेल्प ऑफ धीस आपल्याला काय करायचं आहे नेक्स्ट पॉईंट बघायचे आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आपल्याला बघायचा आहे दॅट इज नथिंग बट दी पाथ फंक्शन आणि पॉईंट फंक्शन. ओके, पॉईंट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन मला डिस्कस करायचं आहे. लेट मी गिव्ह यू दी क्लिअर आयडिया. ॲक्च्युली वी कॅन डिफरन्शिएट दिस बोथ. ओके, दोघं एकमेकाच्या ऑपोजिट आहे. जसं आपण मायक्रोस्कोपिक आणि मॅक्रोस्कोपिक अप्रोच डिस्कस केला होता सिमिलर लाईक दॅट वे आपण काय करू शकतो पॉईंट फंक्शन आणि पाथ फंक्शनला सेपरेटली काय करू शकतो डिस्कस करू शकतो. ओके, नाव सी हिअर व्हॉट इज मीन बाय दी पॉईंट फंक्शन आणि व्हॉट इज मीन बाय दी पाथ फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल I think you already know about the what is mean by the function from the basic 11th 12th or basic 9th 10th. You know what is mean by the function. जर तुम्हाला एखादा म्हणत असेल let's say I am saying the temperature is a function of a time. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की हे जे टेम्परेचर जे आहे that temperature is depend on the time. ओके, मग आता फंक्शन तुम्हाला क्लिअर आहे. पण व्हॉट इज मीन बाय दी पॉईंट फंक्शन, व्हॉट इज मीन बाय दी पाथ फंक्शन. लेट मी गिव्ह यू दी क्लिअर आयडिया. सपोज एखादी प्रॉपर्टी आहे विच कॅन बी लोकेटेड बाय ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट. एका पर्टिक्युलर पॉईंटला तुम्ही जर प्रॉपर्टीला जर लोकेट करू शकत असाल तर दॅट टाईम यू कॉल्ड इट ॲज अ पॉईंट फंक्शन. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल जर मी म्हटलं की लेट्स से our system has gone through the process and that process is like the अशी काहीतरी एक प्रोसेस आहे त्याच्या थ्रू आपली सिस्टीम गेलेली आहे and there is a change in the state. Obviously process is occurring, so we can say there is a change in the state. Let's say the system has been gone through these states. Okay, ह्या स्टेट थ्रू काय गेलेली आहे प्रोसेस गेलेली आहे. मग आता मला सांगा इथं चेंज इन स्टेट झालेला आहे. जर एका पर्टिक्युलर पॉईंटला म्हणजे लेट्स से आय एम कन्सिडरिंग दिस ॲज अ पॉईंट 1. ओके, लेट्स से आय एम कन्सिडरिंग दिस पॉईंट 1. मी हे पॉईंट 1 कन्सिडर केलेलं आहे. लेट्स से दिस इज अ पॉईंट 2. मग मी जर एखादी प्रॉपर्टी आहे लेट्स से अगेन आय एम टेकिंग द सेम एक्झाम्पल. मी जर टेम्परेचर आता जर प्रॉपर्टी जर घेतली आणि ती टेम्परेचर मी जर प्रत्येक पॉईंटला जर डिफाईन करू शकत असेल लेट्स से दी ॲट दिस पॉईंट 2 पॉईंट 1 टेम्परेचर इज T1, पॉईंट 2 टेम्परेचर इज T2 लाईक 3 लेट्स से हिअर T3, लेट्स से हिअर T4. ओके, अशा प्रकारे आपण जर प्रत्येक पॉईंटला जर ती प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करू शकत असेल किंवा डिफाईन करू शकत असेल तर दॅट टाईम वी कॉल दॅट प्रॉपर्टी ॲज अ पॉईंट फंक्शन. त्यावेळेस मी त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणत असतो पॉईंट फंक्शन म्हणत असतो. मग मला सांगा मी जर प्रत्येक पॉईंटला जर मी याला डिफाईन करू शकत असेल त्या प्रॉपर्टीला तर ऑब्वियसली मी ह्या दोघांचा डिफरन्स पण घेऊ शकतो. दॅट मीन्स आय कॅन टेक T2 मायनस T1 और T1 मायनस T2. म्हणजे जे पॉईंट फंक्शन असतात दॅट पॉईंट फंक्शन्स आर एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. मी त्याचा डायरेक्टली काय करू शकतो डिफरन्स घेऊ शकतो. मग पॉईंट फंक्शनचे मी काय एक्झाम्पल देऊ शकतो. वी कॅन गिव्ह दी एक्झाम्पल ऑफ द पॉईंट फंक्शन टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर इज युअर पॉईंट फंक्शन. देन प्रेशर तुमचं काय आहे पॉईंट फंक्शन आहे. देन अगेन व्हॉल्यूम इज ऑल्सो युअर व्हॉट पॉईंट फंक्शन. मग आता पॉईंट फंक्शन आहे म्हणजेच काय आहे हे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे. आता एक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे याचा अर्थ काय होतो की वी कॅन डायरेक्टली टेक दी डिफरन्स बिटवीन टू. डायरेक्टली डिफरन्स टू म्हणजे काय सपोज तुमची जी सिस्टीम आहे सिस्टीम हॅज बीन रीच फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. ओके,
सिस्टीम 1पासून 2ला जर रीच झालेली असेल आणि मला चेंज इन सपोज व्हॉल्यूम काढायचं, लेट्स से आय एम कन्सिडरिंग हिअर प्रॉपर्टी, मी व्हॉल्यूम ॲज अ प्रॉपर्टी इथं कन्सिडर करतोय. मग चेंज इन व्हॉल्यूम जर मला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर 1 पॉईंटचा जो व्हॉल्यूम आहे आणि 2 पॉईंटचा जो व्हॉल्यूम आहे त्याचा मी काय करणार आहे, डायरेक्टली डिफरन्स घेऊ शकतो. हे कधी करू शकतो, जर तो ॲज अ पॉईंट फंक्शन असेल, म्हणजे एका पर्टिक्युलर पॉईंटला त्या प्रॉपर्टीला आपण एक्सप्लेन करू शकत असेल. म्हणजे इथं जर बघितलं तर पॉईंट 2ला माझा व्हॉल्यूम V2 आहे आणि पॉईंट 1ला व्हॉल्यूम किती आहे, V1 आहे. ओके, इथं अगेन इथं जर बघितलं तर जो डिफरन्शियल आहे, मी जे डिफरन्शियल म्हणतोय ते डिफरन्शियल मी तर ह्या डीनं मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, हे स्मॉल डीनं जर मी एक्सप्लेन करत असेल, नेहमी लक्षात ठेवा इन कम्प्लीट थर्मोडायनेमिक जो एक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे तो एक्झॅक्ट डिफरन्शियल वी डिनोटेड बाय स्मॉल डी. ह्या स्मॉल डीनं आपण काय करू शकतो, एक्झॅक्ट डिफरन्शियल मी डिनोट करत असतो. ओके, लेट डिस्कस द अनदर पाथ फंक्शन दॅट आफ्टर डिस्कसिंग द पाथ फंक्शन यू कॅन कम्पेअर बोथ. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल एखाद्या अशा प्रॉपर्टीज आहे की यू कॅन नॉट एक्सप्लेन दॅट प्रॉपर्टीज ॲट अ पॉईंट. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलं की व्हॉट इज द वर्क बाय द सिस्टीम. मग आता वर्क बाय द सिस्टीम जर मी तुम्हाला म्हटलं तर वर्क बाय सिस्टीम तुम्ही एका पर्टिक्युलर पॉईंटला एक्सप्लेन करू शकता का, नाही करू शकत. सपोज तुम्हाला माहिती व्हॉट इज मीन बाय द वर्क, वी विल डिस्कस वर्क सेपरेटली, बट तुम्हाला एक बेसिक आयडिया आहे की व्हॉट इज मीन बाय द वर्क. ज्यावेळेस आपण एखाद्या बॉडीला डिस्प्लेसमेंट देतो तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपल्याला काय भेटत असतं, वर्क भेटत असतं. मग मला सांगा, ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंटचा ग्राफ ड्रॉ करता, लेट्स से हिअर P इज द फोर्स अँड लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा. ओके, याचा काहीतरी तुम्हाला लेट्स से यू गॉट द ग्राफ इज लाईक दिस, असं तुम्हाला काहीतरी ग्राफ भेटलेला आहे. मग तुम्हाला वर्क डिफाईन करायचं असेल तर ह्या एका पॉईंटला तुम्ही वर्कला डिफाईन नाही करू शकत. तुम्ही वर्क डिफाईन कसं करता, यू टेक द एरिया अंडर द कर्व. ओके, या कर्वच्या अंडरचा तुम्ही टोटल एरिया घेता आणि हा जो एरिया येईल त्याला तुम्ही काय म्हणत असता, वर्क म्हणत असता. कारण वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आणि याचा जर तुम्ही एरिया घेतला तर तुम्हाला काय भेटणार, ह्या P आणि डेल्टाचा प्रोडक्ट भेटणार आहे. म्हणजे वर्क अशी प्रॉपर्टी आहे की मी त्याला एका पॉईंटला डिस्क्राईब नाही करू शकत. सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ॲज अ पाथ फंक्शन. मग ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे मी त्याला म्हणत असतो की धीस प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट दी, ह्या प्रॉपर्टीजला मी काय म्हणतो असतो, पाथ फंक्शन म्हणतो असतो. ओके, धीस कॉल्ड ॲज अ पाथ फंक्शन, यालाच मी काय म्हणतो असतो, इज कॉल्ड ॲज अ पाथ फंक्शन. क्लिअर झालं. मग याला मी काय म्हणतो असतो, पाथ फंक्शन म्हणतो असतो. सिमिलरली मी जर डिस्कस केलं, तुम्हाला जर आणखी जर एक्झाम्पल जर सांगितले, व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ द पाथ फंक्शन, युअर वर्क ऑलरेडी डिस्कस. हीट जर मी डिस्कस केलं तर हीट एका पर्टिक्युलर पॉईंटला तुम्ही डिस्कस नाही करू शकत. हीटसुद्धा डिस्क्राईब करताना तुम्हाला काय करावं लागतो, तुम्ही त्याचा एक्झॅक्ट डिफरन्स नाही घेऊ शकत की ह्या पॉईंटला एवढी हीट होती, सेकंड पॉईंटला एवढी हीट होती, मग त्याचा डिफरन्स घेऊन मी सांगू शकतो किती चेंज इन हीट किती झालेला आहे. ओके, आय कॅन नॉट डिस्कस लाईक दिस. सो हे जे पाथ फंक्शन जे असतात, दिस पाथ फंक्शन्स आर इन एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. जसं तुमचं पॉईंट फंक्शन काय होते, एक्झॅक्ट डिफरन्शियल होते, तसं दिस आर दी इन एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. ओके, MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर आता जे इन एक्झॅक्ट डिफरन्शियल आहे ते शो करताना तुम्ही यू शो विथ द हेल्प ऑफ दिस लेटर डेल्टा. ओके, स्मॉल डेल्टा लेटरनं तुम्ही काय करत असता, त्याला शो करत असता. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एक्झॅक्ट डिफरन्शियल तुम्ही कम्प्लिटली स्मॉल लेटर D इथं शो करत असता. मग जर मी चेंज इन हीट जर म्हणलो तर आय कॅन से दी चेंज इन डेल्टा, चेंज इन हीट, दॅट इज वी कॅन से डेल्टा Q. ओके, स्मॉल डेल्टा Q म्हणजेच 1पासून 2 पण जाताना जो हीटमध्ये चेंज झालेला आहे, दिस कॉल्ड ॲज अ पाथ फंक्शन अँड वी कॅन राईट इट इज नॉट इक्वल टू Q2 मायनस Q1. ओके, हे Q2 मायनस Q1 नसणार आहे का, बिकॉज इट इज नॉट अ एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. राईट, आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल, व्हॉट इज मीन बाय दी पाथ फंक्शन, व्हॉट इज मीन बाय दी पॉईंट फंक्शन. राईट, now let me discuss the next important topic, that is nothing but the work heat energy. Okay, work heat energy आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्कस करायचं आहे. After that we will move to the next topic. If I discuss with you what is mean by the energy, what is mean by energy, already you know that what is mean by the energy. What is the energy? This energy is nothing but the store form, store जो तुमच्या सिस्टीम आहे, सिस्टीममध्ये जी काही मॉलिक्युलर लेवलला स्टोअर आहे, दॅट इज नथिंग बट दी एनर्जी. म्हणजे त्याच्यामुळं तुमच्या सिस्टीममध्ये काही चेंजेस होत आहे, दॅट इज नथिंग बट दी एनर्जी. मग एनर्जी जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर दी एनर्जी कॅन बी स्टोर्ड एनर्जी. ओके, दिस एनर्जी कॅन बी स्टोर्ड एनर्जी or it can be energy in transition. Okay, it can be energy in a transition. This can be energy in transition. मग स्टोर्ड एनर्जी तुमची असू शकते किंवा एनर्जी इन ट्रान्झिशन पण असू शकते. मग ज्यावेळेस मी स्टोर्ड एनर्जी म्हणतोय, व्हॉट इज मीन बाय दी स्टोर्ड एनर्जी, दी स्टोर्ड एनर्जी आर नथिंग बट दी मेकॅनिकल प्लस इंटरनल एनर्जी. मेकॅनिकल प्लस इंटरनल एनर्जी
की जी तुमच्या सिस्टीममध्ये काय असणार आहे, स्टोअर असणार आहे. मग आता मेकॅनिकल ज्यावेळेस मी एनर्जी म्हणतोय, व्हॉट इज मीन बाय दी मेकॅनिकल एनर्जी? दिस मेकॅनिकल एनर्जी इज नथिंग बट दी पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. ज्यावेळेस तुमची बॉडी एक पर्टिक्युलर पोझिशनला आहे विथ रिस्पेक्ट टू डॅटम, तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी. अँड दिस इज नथिंग बट दी स्टोअर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, कारण ही एनर्जी तुमच्या सिस्टममध्ये काय असणार आहे, स्टोअर्ड असणार आहे. अँड सेकंड, इफ यू सी दी मेकॅनिकल टाईप ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट दी कायनेटिक एनर्जी. ही कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, ही पण सिस्टममध्ये स्टोअर्ड असणार आहे. व्हेन युअर बॉडीज ऑर व्हेन युअर सिस्टम इज इन हॅव्हिंग सम व्हेलॉसिटी, ओके, त्यावेळेस त्याला काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. मग इंटरनल एनर्जी काय असणार आहे, जी इंटरनल तुमची मॉलिक्युलर लेवलला आहे, इट कॅन बी युअर ट्रान्सलेशनल एनर्जी, इट कॅन बी व्हायब्रेशनल एनर्जी, ओके. जी ट्रान्सलेशनल एनर्जी आहे, रोटेशनल एनर्जी आहे, किंवा बिकॉज ऑफ दी व्हायब्रेशन ऑफ दी मॉलिक्यूल जी एनर्जी आहे, दॅट इज नथिंग बट दी इंटरनल एनर्जी. ह्या दोन्ही टाईपच्या एनर्जी जर बघितलं तुम्ही, मेकॅनिकल आणि इंटरनल, तर ह्या काय आहे, स्टोअर्ड फॉर्म ऑफ दी एनर्जी आहे, ओके. याच्यावरती पण डायरेक्टली एक्झाममध्ये MCQ फॉर्म होऊ शकतो. अनदर जर मी तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज मीन बाय दी एनर्जी इन ट्रान्झिशन, तर काय एक्झाम्पल देऊ शकतो आपण, हीट एनर्जी. मग आता हीट एनर्जी जर तुम्ही बघितलं तर बघा, हीट एनर्जी काय असते, कंटिन्युअसली हीट इज फ्लोईंग फ्रॉम वन पोझिशन टू अनदर पोझिशन ऑर फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर पॉईंट. मग हीट एनर्जी काय होते, ज्यावेळेस आपण डिफाईन करतोय तर एका पर्टिक्युलर पॉईंटला आपण हीट एनर्जीला डिफाईन करू शकतो का, नाही डिफाईन करू शकत. म्हणजेच ती काय आहे, एक ट्रान्झिशन ज्यावेळेस आपण म्हणतोय, ते ट्रान्झिशनमध्ये किती तुमचे थर्मल एनर्जीमध्ये चेंज झालेला आहे, दॅट इज नथिंग बट दी हीट, ओके. म्हणजे एनर्जी इन ट्रान्झिशन, हीट जी एनर्जी आहे, इट इज नथिंग बट दी एनर्जी इन दी ट्रान्झिशन. सिमिलरली वर्क जे आहे ते वर्क पण तुम्ही एका पर्टिक्युलर पॉईंटला डिफाईन नाही करू शकत. तुम्ही 2 पॉईंटचा काय करता, एरिया अंडर दी कर्व घेता, त्याच्यावरनं तुम्हाला वर्क भेटत असतं, वर्क, ओके. म्हणजे जी वर्क एनर्जी असणार आहे, इट इज ऑल्सो एनर्जी इन ट्रान्झिशन. ज्यावेळेस सिस्टीममध्ये चेंज होतोय, काहीतरी ट्रान्झिशन होतं आहे, त्यावेळेस तुम्हाला ती एनर्जी तुम्ही काय करू शकता, डिफाईन करू शकता, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दी एनर्जी. एनर्जी ऑलरेडी यू नो व्हॉट इज, मी ऑलरेडी ते डिस्कस केलेलं आहे. इथं फक्त मी स्टोर्ड एनर्जी आणि एनर्जी इन ट्रान्झिशन असं काय केलेलं आहे, डिफरन्शिएट केलेलं आहे, ओके. नेक्स्ट लेट मी डिस्कस विथ यू व्हॉट इज मीन बाय दी वर्क, ओके. आता वर्क आणि हीट ह्या 2 इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत, त्याच्यावरती तुम्हाला एक क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. क्लिअरली याला काय करा, ऑब्झर्व करा. आता बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर बेसिकली तुम्हाला माहीत आहे व्हॉट इज मीन बाय दी वर्क. दी वर्क इज नथिंग बट दी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क काय आहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हे बेसिकली तुम्हाला माहीत आहे. पण वर्क जर बघितलं, आताच आपण बघितलं की वर्क जी एनर्जी आहे किंवा वर्क जे आहे ते एक ट्रान्झियंट फॉर्ममध्ये आहे, ते तुम्ही एका स्पेसिफिक पॉईंटला डिफाईन नाही करू शकत. म्हणजेच वी कॅन से वर्क इज अ ट्रान्झियंट क्वांटिटी, वर्क इज अ ट्रान्झियंट क्वांटिटी, वर्क इज अ ट्रान्झियंट क्वांटिटी, वर्क इज ट्रान्झियंट क्वांटिटी. वर्क काय आहे, एक ट्रान्झियंट क्वांटिटी आहे, विच ओनली ॲपियर्स ॲट boundary while there is a change in the state, okay, while there is a change in the state. Let me give you the example so that you will have the clear idea. Suppose for example मी एक काय करतोय, सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट इथं काय करतोय, कन्सिडर करतोय, ओके. सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट काय करतोय, कन्सिडर करतो. लेट्स से सपोज दिस इज अ सिलेंडर अँड लेट्स से दिस इज अ पिस्टन, ओके. हे जे काही शो करतोय, दिस इज व्हॉट, दिस इज नथिंग बट दी पिस्टन. मी तर काहीतरी काय करतोय, एक पिस्टन शो करतोय, ओके. Let's say suppose there is a gas inside this cylinder, या inside this cylinder there is a gas, ओके. इथं काहीतरी काय आहे, गॅस आहे. मग मला सांगा, लेट्स से सपोज की आत्ता याच्यामध्ये ह्या सिस्टीममध्ये लेट्स से दिस गॅस हॅविंग प्रेशर व्हॉल्यूम V1, ओके. याचं काहीतरी काय आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे. व्हेन नाऊ ॲट T इज इक्वल टू T1, ओके. सपोज आता मी काय करतो की हा जो पिस्टन आहे, लेट्स से द पिस्टन आय एम मूविंग आउटसाईड. ह्या पिस्टनला मी काय करतो, आउटसाईड मूव करतो आहे, किंवा ही जी सिस्टीम आहे, ही सिस्टीम काय करते, पिस्टनला आउटसाईड मूव करते आहे. तर ज्यावेळेस ही सिस्टीम आउटसाईड मूव करते आहे, तर ह्या सिलेंडरवरती ह्या पिस्टनवरती, या पिस्टनच्या एरियावरती इथं काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट होतो आहे, बरोबर. तर हा ज्यावेळेस ह्या T इक्वल टू T1 वरनं T इक्वल टू T2ला जाणार आहे, तर त्यावेळेस इथलं काहीतरी व्हॉल्यूम V2 असणार आहे. म्हणजेच ऑब्वियसली काय, व्हॉल्यूम V2 काय असणार आहे, तुमचं ग्रेटर दॅन V1 असणार आहे. का, कारण सिस्टीम प्रेशर एक्झर्ट करत आहे. मग आता इथं ज्यावेळेस चेंज इन दी स्टेट झाला, तर चेंज इन दी स्टेट झाला फ्रॉम 1 to 2, ओके. 1 to 2 काहीतरी काय झालं, चेंज इन दी स्टेट झाला. तर त्यावेळेस ह्या बाउंड्रीवरती, ह्या सिस्टीम आणि ह्या पिस्टनच्या बाउंड्रीवरती इथं काहीतरी ट्रान्झियंट एनर्जी काय झालेली आहे, ट्रान्सफर झालेली आहे. आणि ही जी एनर्जी आहे, दिस इज नथिंग बट दी वर्क, ओके. त्याच्यामुळे वर्कला आपण काय म्हणलेलं आहे, ट्रान्झियंट म्हटलेलं आहे. म्हणजे ह्या बाउंड्रीवरती आपल्याला काय भेटत आहे, वर्क डन भेटत आहे. या बाउंड्रीवरती वर्क डन भेटत आहे. कसं भेटत आहे, हा प्रेशर इंटू एरिया जर केलं, हे जे प्रेशर इथं
इथं ॲक्ट होत आहे, हे प्रेशर इंटू एरिया जर केलं तर तुम्हाला काय भेटणार आहे, फोर्स भेटणार आहे. अँड बाय व्हॉट अमाऊंट दिस पिस्टन हॅज बीन डिस्प्लेस्ड, हे पिस्टन कोणत्या अमाऊंटनं इथं डिस्प्लेस झालेलं आहे, लेट्स से बाय डेल्टा अमाऊंट दिस पिस्टन हॅज बीन डिस्प्लेस, म्हणजे फोर्स इंटू डेल्टा जर केलं तर ह्या बाउंड्रीवरती तुम्हाला हे वर्क डन भेटणार आहे. ओके, सो वर्क डन इज अ ट्रान्झिएंट क्वांटिटी. आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झालेलं आहे. मग साइन कन्व्हेन्शनचे इथं आपल्याला फॉलो करायचे आहे. व्हॉट इज मीन बाय द पॉझिटिव्ह वर्क, व्हॉट इज मीन बाय द निगेटिव्ह वर्क, दॅट आर इम्पॉर्टंट. याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. इफ आय एम सेईंग पॉझिटिव्ह वर्क, मी जर पॉझिटिव्ह वर्क भेटलं, लेट्स से आय एम शोईंग प्लस डब्ल्यू, जर पॉझिटिव्ह वर्क जर म्हणत असेल तर व्हॉट इज मीन पॉझिटिव्ह वर्क, पॉझिटिव्ह वर्क इज नथिंग बट दी वर्क डन बाय दी सिस्टीम ऑन दी सराउंडिंग. ज्यावेळेस तुमची ही सिस्टीम, आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये जर बघितलं तर तेच होत आहे, काय ही सिस्टीम इथनं काय करत आहे, प्रेशर एक्झर्ट करत आहे. आणि सिस्टीम जर प्रेशर एक्झर्ट करत असेल तर ह्या सराउंडिंगचं काहीतरी काय होत आहे, तुम्ही व्हॉल्यूम डिक्रीज करत आहे आणि सिस्टीमचा व्हॉल्यूम काय करत आहे, इन्क्रीज करत आहे. मग सिस्टीम सराउंडिंग वर्कवरती काय करत आहे, इथं वर्क करत आहे. मग जर इफ दी वर्क इज डन बाय दी सिस्टीम, वर्क डन बाय सिस्टीम on the surrounding, that time it will be called as a positive work. त्यावेळेस आपण काय म्हणतो आहे, पॉझिटिव्ह वर्क म्हणत आहे, बरोबर. मग मी ते एक्झाम्पल काय म्हणू शकतो, एक्सपान्शन जर झालं तर सिस्टीम काय करत आहे, तुमच्या सराउंडिंगवरती काय करत आहे, वर्क करत आहे. सेकंड, व्हेन आय विल से दी निगेटिव्ह वर्क, आता तुम्हाला आयडिया आला असेल व्हॉट इज मीन बाय दी निगेटिव्ह वर्क. पॉझिटिव्हच्या ऑब्वियसली काय असणार आहे, कम्प्लिटली ऑपोजिट असणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय दी निगेटिव्ह वर्क, की ज्यावेळेस तुमचं सराउंडिंग सिस्टीमवरती वर्क करत आहे. ओके, म्हणजेच काय, सपोज लेट्स से इथं जर कॉम्प्रेशन होत असेल तर हे सराउंडिंग काय करणार आहे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाय करणार आहे, की ज्याच्यामुळे हा पिस्टन जो आहे तो डाऊनवर्ड मूव्ह होईल आणि या सिस्टीमचा जो व्हॉल्यूम आहे तो काय होईल, डिक्रीज होईल. दॅट टाईम काय होतं की हे सराउंडिंग तुमच्या सिस्टीमवरती काय करत आहे, वर्क डन करत आहे. दॅट मीन्स वर्क डन बाय सराउंडिंग on system, that time it will be called as what, that time it will be called as a negative work. Okay, and example काय शकतो, obviously compression is an best example of the negative work, right? So this is all about the work. Now second, let me discuss the heat. मी सेकंड काय करतो, हीट विषयी डिस्कस करतो आणि आफ्टर दॅट वी कॅन कम्पेअर दी वर्क अँड हीट. त्याच्यानंतर आपण वर्क आणि हीटला कम्पेअर करू शकतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, मी काय करतो, हीटला डिस्कस करतो. हीट जनरली डिनोटेड बाय द लेटर क्यू. ओके, कॅपिटल क्यूनं आपण काय करत असतो, हीटला डिनोट करत असतो. ना ॲक्च्युअली व्हॉट इज मीन बाय द हीट, दिस हीट इज नथिंग बट दी ऑकर बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग. ओके, सो वी कॅन इझिली राईट हिअर इट इज ड्यू टू दी difference in temperature. Now what is mean by this temperature, we will discuss later. Due to difference in the temperature between a system and surrounding. मग आता सिस्टीम अँड सराउंडिंग मधलं जर डिफरन्स जर असेल, सराउंडिंग आणि टेम्परेचरच्या सिस्टीम आणि सराउंडिंगच्या टेम्परेचरमध्ये जर डिफरन्स असेल, लेट्स से सपोज दिस इज अ सिस्टीम, आय एम शोइंग ओव्हर हिअर, लेट्स से दिस इज अ सिस्टीम, I have shown over here, and let's say this is the boundary by yellow color and this is the surrounding, right? This is the surrounding. मग आता इथं जर बघितलं तर लेट्स से दिस अ सिस्टीम हॅविंग अ T1 टेम्परेचर अँड दिस अ सराउंडिंग हॅविंग अ T2 टेम्परेचर, अँड लेट्स से फॉर टाइम बिंग दिस T1 इज ग्रेटर दॅन T2. हा T1 काय आहे, T2 पेक्षा ग्रेटर आहे. तर ऑब्वियसली जर T1 ग्रेटर असेल तर जी तुमचं इथले जर टेम्परेचर आहे, टेम्परेचरमधले जे मॉलिक्युल्स आहे, दिस मॉलिक्युल विल ट्राय टू मूव्ह फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. ओके, सिस्टीम टू सराउंडिंगकडनं एनर्जी ट्रान्सफर होण्याचा काय करणार आहे, ट्राय करणार आहे. कारण इथं T1 जर टेम्परेचर असेल तर आणि T1 जर ग्रेटर असेल तर इथली एनर्जी विल बी हायर ॲज कम्पेअर टू दिस एनर्जी. ओके, म्हणजे E1 विल बी ग्रेटर दॅन E2. मग ऑब्वियसली एनर्जी हायर पोटेन्शियलकडनं लोअर पोटेन्शियलकडे जाण्याचा ट्राय करणार आणि ज्यावेळेस E1 कडनं E2कडे सिस्टीम जाण्याचा ट्राय करणार तर त्यावेळेस इथं काहीतरी चेंज इन दी टेम्परेचर होत आहे आणि त्याच्यामधनंच आपण काय भेटत असते, हीट भेटत असते. त्याच्यामधनंच आपल्याला काय भेटत असते, हीट भेटत असते. ओके, दॅट मीन्स वी कॅन इझिली से दिस हीट इज नथिंग बट दी ऑकर बिकॉज ऑफ दी टेम्परेचर डिफरन्स, राईट, फ्रॉम बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. त्याच्यामुळे हीटला आपण काय म्हटलं होतं, हीटला आपण पाथ फंक्शन म्हटलं होतं किंवा त्यालाच आपण काय म्हटलं होतं, ट्रान्झिएंट क्वांटिटी म्हटलं होतं. कारण ज्यावेळेस एका बाउंड्रीवरती काहीतरी चेंज होतो आहे तर त्यावेळेस आपल्याला ह्या क्वांटिटीज भेटतं आहे, बरोबर. त्याच्यामुळे दॅट्स वाय वी कॉल इट ॲज अ ट्रान्झिएंट क्वांटिटी. मग आता सेम परत मी पॉझिटिव्ह हीट कधी म्हणणार आणि निगेटिव्ह कधी म्हणणार, व्हेन आय विल से पॉझिटिव्ह क्यू and when I will see the negative Q or negative heat transfer, I will say the positive heat transfer when heat will be received by the system. Heat is received by the system.
ओके, म्हणजे तुमच्या सिस्टीममध्ये तुमच्या बँक बॅलन्समध्ये काही जर अमाऊंट जर जमा होत असेल तर दॅट टाईम वी कॉल्ड इट ॲज अ पॉझिटिव्ह, राईट. सो इथं जर तुमचे जर हीट जर इथं ट्रान्सफर होत असेल सिस्टीममध्ये तर दॅट टाईम वी कॉल्ड इट ॲज अ पॉझिटिव्ह हीट ट्रान्सफर. ओके, सो वी कॅन से हीट इज रिसिव्ड बाय दी सिस्टीम. ओके, म्हणजे सिस्टीममध्ये काय जात आहे, तुमची हीट जात आहे. आणि सेकंड, इफ हीट इज रिजेक्टेड, इफ हीट इज रिजेक्टेड or given up by the system, that time it will be called as a negative Q quantity. ओके, दॅट टाईम त्याला आपण काय म्हणतो असतो, निगेटिव्ह हीट एनर्जी. ओके, आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. आता हीट आणि वर्क आपण कम्पेअर केल्यानंतर, हीट आणि वर्क डिस्कस केल्यानंतर आपण वी कॅन कम्पेअर दिस बोथ. ओके, आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू मेक द कंपॅरिझन बिटवीन हीट अँड दी वर्क. ओके, वर्क आणि हीटमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, कंपॅरिझन करायचं आहे. आता वर्क आणि हीटमध्ये कंपॅरिझन करताना बेसिकली फर्स्ट विल डिस्कस दी सिमिलॅरिटीज बिटवीन दी वर्क अँड हीट, अँड नेक्स्ट विल डिस्कस दी what are the dissimilarities between the work and heat. Okay, first we will discuss the what are the similarities. Okay, what was the similarities between work and heat. Okay, work and heat मध्ये काय सिमिलरिटी आहे, लेट मी डिस्कस. फर्स्ट जर तुम्हाला जर सिमिलरिटी जर सांगायची झाली तर फर्स्ट वी कॅन डिस्कस दी बोथ आर दी पाथ फंक्शन अँड एक्झॅक्ट डिफरन्शियल. आपण आत्ताच बघितलं की वर्क अँड हीट बोथ काय आहे, दिस बोथ आर दी पाथ फंक्शन, both are path function and both are in exact differential, right. And नेक्स्ट जर बघितलं तर बोथ आर बाउंड्री फेनॉमिना. आपण बघितलं की दोघांना आपण काय म्हटलं होतं, दोघांना आपण ट्रान्झिएंट क्वांटिटी म्हटलं होतं, आणि बाउंड्रीवरती ज्यावेळेस ट्रान्झिशन होतं आहे, बाउंड्रीवरती ज्यावेळेस चेंजेस होत आहे त्यावेळेस आपल्याला क्वांटिटी भेटत आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की बोथ आर दी बाउंड्री फेनॉमिना. ओके, दीज आर दी मेजर सिमिलॅरिटीज बिटवीन दी वर्क अँड हीट. Next, if I discuss with you what are the dissimilarities between these two, what are the dissimilarities between these two, what are the dissimilarities between these two. First dissimilarity we can say, for heat transfer there is a need of the temperature difference, but for work there is no need of the temperature difference. Okay, we can say for heat there is a need of change in the temperature, right. But for work it is not required. Okay, this is the major difference. And in a stable system, second जर मला जर dissimilarity जर सांगायची असेल तर in a stable system no work transfer. ओके, एखादी जर स्टेबल सिस्टीम असेल त्याच्यामध्ये कोणताच इक्विलिब्रियम जर मेंटेन असेल आणि कोणताच जर एक्सटर्नल रिझल्टंट ॲक्ट होत नसेल तर ऑब्वियसली ती सिस्टीम काय असणार आहे, स्टेबल असणार आहे. अँड इफ युअर सिस्टीम इज स्टेबल दॅट मीन्स देअर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, नो रिझल्टंट फोर्स, आणि फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट नसेल तर वी कॅन से देअर विल बी नो वर्क. ओके, म्हणजे नो वर्क ट्रान्सफर. इफ द स्टेबल सिस्टीम इज देअर विल बी नो वर्क ट्रान्सफर. ओके, देअर विल बी नो वर्क ट्रान्सफर. बट इफ अ सिस्टीम इज स्टेबल और नॉट स्टेबल वी कॅन इझिली ट्रान्सफर द हीट. ओके, हीट ट्रान्सफर आपण करू शकतो. दॅट मीन्स हीट ट्रान्सफर इज पॉसिबल. म्हणजे स्टेबल सिस्टीममध्ये वर्क होऊ शकत नाही पण हीट ट्रान्सफर होऊ शकते. ओके, these are the major dissimilarities, and some dissimilarities we have discussed over here between the work and heat. Okay, these are the important from the exam point of view. मी जे काही की पॉईंट आहे, जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ते तुम्हाला टाईम टू टाईम सांगत आहे, बरोबर. त्याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली MCQs फॉर्म होऊ शकता, राईट. सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टंट आपल्याला टाईप डिस्कस करायचा आहे, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट वी वॉन्ट टू डिस्कस, इट इज नथिंग बट दी टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर ॲक्च्युअली वी हॅव टू डिस्कस, अँड आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस दी झिरोथ लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक, अँड देन विल स्टॉप इन दिस लेक्चर. ओके, सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस दी टेम्परेचर, कारण विदाउट डिस्कसिंग दी टेम्परेचर आय कॅन नॉट डिस्कस विथ यू दी झिरोथ लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक, राईट. Actually now we have completed our basic part of the thermodynamic, and now we are moving towards the laws of the thermodynamic. Okay, laws of the thermodynamic कडे आपण काय करतो आहे, मूव ऑन होत आहे. ओके, सो we'll discuss the zeroth law, and the first and second law will discuss afterward. First, before that I want to discuss with you what are the pure substances. Okay, zeroth law नंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ द प्युअर सबस्टन्स बघू, आणि त्याच्यानंतर मग फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ आपल्याला बघता येईल. ओके, कारण सिक्वेन्शियली जर गेलं तर तुम्हाला गोष्टी काय होतील, क्लिअर होतील. ओके सर, फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस वन अँड लेट मी डिस्कस विथ यू व्हॉट इज मीन बाय द टेम्परेचर. आता टेम्परेचर जनरली तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे, पण फ्रॉम टेक्निकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं व्हॉट इज मीन बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नथिंग बट वन ऑफ द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी. आपण काय म्हणू शकतो, एक थर्मल स्टेट आहे बॉडीची, थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी. आता स्टेट काय आहे हे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे, बरोबर. एक कंडिशन, एक पर्टिक्युलर टाईम पॉईंट ऑफ टाईमला तुम्ही एक काय करता, प्रॉपर्टीज डिस्क्राईब करता. ओके, सो थर्मल स्टेट आहे एक बॉडीची की त्या टायमाला तुम्ही त्याची काय करत असता, कंडिशन चेक करत असता. ओके, सो
वी कॅन डायरेक्टली से दिस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोर्ड मॉलिक्युलर एनर्जी. कारण हे जे तुम्हाला टेम्परेचर जर तुमचं सिस्टीमला जे टेम्परेचर भेटत असतं, वॉट एव्हर दी सिस्टीम हॅविंग टेम्परेचर इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी मॉलिक्युलर एनर्जी. म्हणजे हे जे मॉलिक्युल्स तुमचे इथं आहे, तर हे मॉलिक्युल ज्यावेळेस एकमेकावरती कोलाईड होणार आहे, जे मॉलिक्युल्स एकमेकावरती कोलाईड झाल्यानंतर इट कॅन हॅव अ ट्रान्सलेशन एनर्जी, इट कॅन हॅव अ रोटेशनल एनर्जी, और इट कॅन हॅव अ व्हायब्रेशनल एनर्जी. Because of this molecular energy, this body having some temperature, right? So we can say this temperature of the body or any system is directly proportional to the stored energy, stored we can say clearly stored molecular energy. Okay, हे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो की जे टेम्परेचर आहे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोअर मॉलिक्युलर एनर्जी. मग आता हे टेम्परेचर तुम्ही मेजर कसं करणार? मी ज्यावेळेस म्हणतोय की हे सिस्टीम जे आहे, सिस्टीमचं T1 टेम्परेचर आहे. ओके, लेट्स से दिस T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस. Let's say this system having at state 2 having a T2 temperature, it is a 40 degree Celsius. मग हे जे मी 20 डिग्री सेल्सियस सांगितलं किंवा 40 डिग्री सेल्सियस सांगितलं, याला मी मेजर कसं करणार? यू नो ऑलरेडी दॅट दिस टेम्परेचर इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ दी सम इन्स्ट्रुमेंट, अँड दॅट इन्स्ट्रुमेंट मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट, this measuring instrument is called as a what? Is called as a thermometer. ओके, याला काय म्हणत असतो आपण? थर्मोमीटर म्हणत असतो. हे बेसिक आहे. या बेसिकवरनं पण तुम्हाला डायरेक्टली काय करू शकता? MCQs फॉर्म होऊ शकता. मग हे थर्मोमीटर जनरली जे स्मॉल साईज ज्या रेंज ऑफ द टेम्परेचर जे आहे त्याच्यासाठी आपण जनरली थर्मोमीटर यूज करत असतो फॉर स्मॉल रेंज. जर तुमचं टेम्परेचर जर खूप हायर असेल तर फॉर हाय टेम्परेचर और फॉर हाय रेंज ऑफ द टेम्परेचर यू आर जनरली यूजिंग द पायरोमीटर. ओके, पायरोमीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द instrument with the help of which you are measuring the temperature, right? So thermometer and pyrometer, these are the two instruments. Carefully observe this one. Okay, याच्यावरती डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. मग आता याच्यामध्ये जे काही की पॉईंट आहे की व्हॉट इज मीन बाय द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ज्यावेळेस मी ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर म्हणतोय, व्हॉट डज इट मीन? this absolute temperature we measured from the absolute zero. ओके, ॲब्सोल्यूट झिरोपासून आपण काय करू शकतो? टेम्परेचर मेजर करत असतो. कारण बघा, कोणती पण बॉडी जर बघितली तर कोणत्या पण बॉडीला काही ना काही टेम्परेचर असणार आहे. पण अशी एखादं स्टेट की त्या स्टेटला बॉडीचं काय आहे? टेम्परेचर झिरो आहे. ओके, अशी एखादी स्टेट आहे की त्या स्टेटला बॉडीचं झिरो टेम्परेचर आहे. मग झिरो ज्यावेळेस बॉडीचं टेम्परेचर आहे, हा झिरो जो पॉईंट आहे तो आय एम नॉट शोईंग धिस झिरो. ओके, आय एम शोईंग ॲब्सोल्यूट झिरो. आय एम सेईंग ॲब्सोल्यूट झिरो. मग हा ॲब्सोल्यूट झिरो जो पॉईंट आहे, ॲब्सोल्यूट झिरो पॉईंट आपल्याला कुठं भेटलेला आहे? फ्रॉम ॲज पर दी सायंटिस्ट डेटा, और जो काय आपल्याकडे डेटा अवेलेबल आहे, ॲज पर दिस डेटा दिस ॲब्सोल्यूट झिरो पॉईंट इज ऑकर्ड ॲट अन टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सेल्सियस, राईट? ॲक्च्युली डिग्री सेल्सियस इज वन ऑफ दी युनिट. जसं तुम्ही लेंथला मीटरमध्ये मेजर करता तसं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमध्ये मेजर करता. मग त्या डिग्री सेल्सियसमध्ये तुम्ही जर मेजर केलं तर -273.15ला तुम्हाला काय भेटत असतो? हा ॲब्सोल्यूट झिरो पॉईंट भेटत असतो. मग लेट्स से सपोज मी तुम्हाला डॅटम दाखवतो. लेट्स से ॲट दिस डॅटम, हे एक डॅटम आहे आणि इथं तुमचं टेम्परेचर किती आहे? -273.15 डिग्री सेल्सियस आहे. लेट्स से दिस इज अ डॅटम. मग हा काय असणार आहे? ॲब्सोल्यूट झिरो डॅटम असणार आहे, बरोबर? वी कॅन से ऑन दी स्केल दिस इज अ ॲब्सोल्यूट झिरो. हा काय असणार आहे? तुमचा ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर असणार आहे. लेट्स से तुम्हाला आता काहीतरी काय करायचं आहे? बॉडीचं टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. आणि बॉडीचं टेम्परेचर मेजर केल्यानंतर तुम्हाला जे टेम्परेचर भेटलेलं आहे ते इथं काहीतरी तुम्हाला भेटलेलं आहे. मला सांगा, जर पॉझिटिव्ह जर ॲक्सिस असेल तर ह्या पॉझिटिव्ह ॲक्सिसवरती कुठंतरी तुम्हाला इथं झिरो भेटणार आहे. कारण इथं हा काय आहे? -273.15 आहे. तुम्ही वरती जर गेलं तर कुठंतरी झिरो भेटेल आणि परत इथं पॉझिटिव्ह क्वांटिटी +1 +2 असे काय होणार आहे? इन्क्रीज होत जाणार आहे, बरोबर? मग आता जर तुमचं बॉडीचं टेम्परेचर लेट्स से इथं आता काहीतरी टी टेम्परेचर आहे, हे टी टेम्परेचर तुम्ही जर बॉडीचं या झिरोपासनं जर मेजर केलं तर दॅट टाईम इट इज कॉल्ड ॲज जनरली आपण त्याला टेम्परेचर म्हणत असतो, बरोबर? बट इफ यू आर मेजरिंग दी टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम दिस ॲब्सोल्यूट झिरो, या ॲब्सोल्यूट झिरोपासनं जर मेजर करत असाल तर दॅट टाईम यू कॉल्ड इट ॲज अ ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. त्याला तुम्ही काय म्हणत असता? ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणत असता. ओके, आणि हे मग आता सांगा, सपोज फॉर एक्झाम्पल की हे टी जे टेम्परेचर आहे या झिरोपासनं किती आहे? या झिरोपासनं लेट्स से इट इज अ 25 डिग्री सेल्सियस. पण तुम्ही जर ॲब्सोल्यूट झिरोपासनं जर मेजर केलं तर ते काय असतं? किती असणार आहे? 273.15 + 25, बरोबर? हे काय असणार आहे? मग हे ज्यावेळेस तुम्ही डिग्री सेल्सियसमध्ये मेजर करतात, जनरली याला म्हटलं जातं केल्विन. जनरली याला केल्विनमध्ये काय केलं जातं? मेजर केलं जातं. ओके, दिस इज द बेसिक. हे बेसिक तुम्हाला माहीत आहे. जर क्वेश्चन जर विचारलं तर यू कॅन इझिली अटेम्प्ट दॅट. ओके, आता हा एकदा तुम्हाला टेम्परेचर कळलं की टेम्परेचर नंतर एक
जे मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉ जो आपल्याला डिफाईन करायचा आहे दॅट इज नथिंग बट दी झिरोथ लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक. ओके, झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. आता हा थर्मोडायनेमिकच्या रिलेटेड लॉ आहे हे तर तुम्हाला नावावरूनच कळलेलं आहे की झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आहे. मग आता ज्यावेळेस मी झिरोथ लॉ म्हणतोय, व्हॉट इज मीन बाय, तुम्ही फर्स्ट लॉ ऐकला असेल, सेकंड लॉ ऐकला असेल, व्हॉट इज दिस झिरोथ लॉ? ॲक्च्युली this zeroth law is given by the R.H. Fowler. Okay, this zeroth law is given by the R.H. Fowler. This is the name of the scientist. This scientist given this law, but this law is given in 1931, and already at this point of time, already your first law of the thermodynamic was established. Okay, first law of the thermodynamic already established होता, second law पण established होता, बरोबर. मग आता फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ एस्टॅब्लिश आहे, तर मग हा नवीन जो लॉ आलेला आहे ॲक्च्युली याला काय नाव द्यायला पाहिजे होतं, याला थर्ड लॉ किंवा नेक्स्ट जो काही लॉ असेल तर सिक्वेन्शियली तो लॉचं काय द्यायला पाहिजे होता, नंबर द्यायला पाहिजे होता. बट ॲक्च्युली व्हॉट हॅपन की हे झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सचं जे प्रिन्सिपल आहे, दिस प्रिन्सिपल इज व्हेरी बेसिक, आणि हे जे प्रिन्सिपल ऑलरेडी फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉमध्ये यूज केलं गेलेलं होतं, पण त्याला सेपरेट लॉ म्हणून डिफाईन केलं गेलेलं नव्हतं, बरोबर. तर मग लॉजिकली सिक्वेन्स जर बघितला तर फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉच्या अगोदर हा काय पाहिजे होतं, हे प्रिन्सिपल डिफाईन व्हायला पाहिजे होतं. दॅट्स वाय दी सायंटिस्ट डिसाइडेड टू गिव्ह दी झिरोथ लॉ टू दिस वन. ओके, याला काय नाव दिलं गेलं, झिरोथ लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक, राईट. मग आता हे तर दिस वॉज दी कंप्लीट अबाउट दी हिस्ट्री. बट तुम्हाला जर स्टेटमेंट जर सांगितलं, व्हॉट दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस झिरोथ लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक और व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ दिस वन, याचा जर प्रिन्सिपल जर बघितलं तर व्हॉट दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हॉट आय एम सेइंग केअरफुल लिसन, इफ टू systems are in thermal equilibrium, which equilibrium I am talking, thermal equilibrium, okay, or thermodynamic equilibrium. आणि thermodynamic equilibrium तुम्हाला माहिती काय की ज्यावेळेस तिन्ही इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होत्या, मेकॅनिकल, केमिकल आणि थर्मल, तर त्यावेळेस आपण म्हणतो दी बॉडी इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू दी थर्ड सिस्टीम, आता इथं किती पिक्चरमध्ये किती सिस्टीम आलेल्या आहेत, 3 सिस्टीम आलेले आहे, बरोबर. दोन ज्या आहेत त्या 2 सिस्टीम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ दी थर्ड सिस्टीम, देन both are in thermal equilibrium to thermal equilibrium, both are in thermal equilibrium, right. म्हणजेच हे कसं म्हणू शकतो बघा, लेट्स से आय एम कन्सिडरिंग दिस इज अ सिस्टीम 1, हे 1 सिस्टीम आहे, लेट्स से दिस इज अ सिस्टीम 2 अँड लेट्स से दिस इज अ सिस्टीम 3. ओके, 3 सिस्टीम आहे. आता मी काय म्हणतोय की दिस फर्स्ट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम विथ दिस थर्ड सिस्टीम, दिस सेकंड बॉडी और सेकंड सिस्टीम इज इन इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड सिस्टीम, देन दिस लॉ आवर लॉ सेज आवर फर्स्ट सिस्टीम इज इन इक्विलिब्रियम विथ द सेकंड सिस्टीम. ही फर्स्ट आणि सेकंड सिस्टीम काय असणार आहे, इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहे. कधी ही फर्स्ट इज इन इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड, सेकंड इज इन इक्विलिब्रियम with the third, then we can say first is in equilibrium with the second. म्हणजे हे कसं झालं बघा, जर तुमचं A is equal to जर C असेल, B is equal to C असेल, तर then we can say this A is equal to B, right, like this way. The 1 is equal to 3, 2 is equal to 3, then we are saying this 1 is equal to 3, right, 1 is equal to 2. This is nothing but the zeroth law of the thermodynamic. याचं स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे, अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, या झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक आहे, याच्या विथ द हेल्पच आपण जे काय केलेलं आहे, थर्मोमीटरला काय केलेलं आहे, डेव्हलप केलेलं आहे. थर्मोमीटर हे जे इन्स्ट्रुमेंट आपण तयार केलेलं आहे, दिस ॲक्च्युली प्रिपेअर विथ द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक. ओके, झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिकच्या बेसिसवरती आपण काय केलेलं आहे, थर्मोमीटर तयार केलेलं आहे. थर्मोमीटरमध्ये काय असतं, लेट्स से दिस इज अ थर्मोमीटर, आणि हे बॉटमला काय असतं, रिझर्वायर असतं. ओके, लेट्स से दिस इज अ थर्मोमीटर लाईक दिस, आणि याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर 1 बोर होल इज देअर. ओके, हे एक बोर होल असतं, आणि ह्या बोर होलमध्ये काय असतं, दी मर्क्युरी इज फिल अप विथ दिस बोर होल. ओके, ह्या बोर होलमध्ये मर्क्युरी भरलेला आहे. आता मला सांगा की लेट्स से तुम्हाला एका सिस्टीमचं काय करायचं आहे, टेम्परेचर मेजर करायचं आहे, आणि त्या सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तुम्ही ह्या काय आणलेलं आहे, ह्या थर्मोमीटरला मला आणलेलं आहे. लेट्स से ही एक सिस्टीम आहे, आणि या सिस्टीमचं तुम्हाला काय करायचं आहे, टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. तुम्ही आता काय केलेलं आहे, या थर्मोमीटरला ह्या सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणलेलं आहे. मग आता आपल्याकडे 3 सिस्टीम आहे. कोणकोणत्या 3 सिस्टीम, आता इथं जर बघितलं तर ही जी बॉडी आहे, ह्या बॉडीचं लेट्स से ही जी सिस्टीम आहे की ज्याचं तुम्हाला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे, लेट्स से दिस इज अ फर्स्ट सिस्टीम. त्याच्यानंतर let's say this air is a second system, and let's say याच्यामध्ये जो मर्क्युरी बोर होलमध्ये आहे, लेट्स से इट इज अ थर्ड सिस्टीम, राईट. आता बघा, ज्यावेळेस तुम्ही हा थर्मोमीटर ह्या सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणणार आहे, तर त्यावेळेस ही जी सेकंड सिस्टीम आहे, इथं एअर फिलअप असते, म्हणजे ही जी एअर आहे ही सेकंड सिस्टीम आहे. मग ज्यावेळेस ही सेकंड सिस्टीम
आणि फर्स्ट सिस्टीम एकमेकाच्या इक्विलिब्रियममध्ये येणार आहे आणि ह्या दोघं काय असणार आहे, ह्या थर्ड मर्क्युरीच्या इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहे. तर देन वी कॅन से दिस फर्स्ट सिस्टीम अँड दिस थर्ड सिस्टीम इज इन इक्विलिब्रियम. म्हणजे तुम्ही इनडायरेक्टली काय करताय, ही जी तुमची एक्सटर्नल सिस्टीम आहे याचं काय करताय, टेम्परेचर मेजर करताय. ओके, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. आणि याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक यूज केलेला आहे. ओके, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जी एक इम्पॉर्टंट लास्ट कन्सेप्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे, दॅट इज नथिंग बट दी थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टी. व्हॉट इज मीन बाय दी थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टी ऑर वी कॅन से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. आता थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी म्हणजे काय, की ज्यावेळेस तुम्ही थर्मोमीटरमध्ये किंवा टेम्परेचर ज्यावेळेस तुम्ही मेजर करणार आहे, त्या टेम्परेचर मेजर करताना तुम्ही कोणत्या प्रॉपर्टीचा यूज करताय. आता इथं जर बघितलं आपण, तिथं आपण मर्क्युरी किती हाईटनं रीच होतं आहे, म्हणजे मर्क्युरी याच्यावरती बघा, तुम्ही जर कधी जर थर्मोमीटर जर बघितलं तर थर्मोमीटरमध्ये इथं स्केलिंग केलेले असते आणि जेवढा तुमचा मर्क्युरी इथं राईज होईल त्यावरून तुम्ही टेम्परेचर सांगत असता. म्हणजे इथं लेंथ ऑफ दी मर्क्युरी काय झाली, तुमची थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी झाली. म्हणजे टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या प्रॉपर्टीचा यूज करता त्याला आपण काय म्हणतो, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी म्हणतो. ओके, मग डिफरंट टाईपचे थर्मोमीटर तुमच्याकडे अवेलेबल आहे. प्रत्येक थर्मोमीटरमध्ये आपण काय करत असतो, वेगवेगळी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करत असतो. तर याच्यावरती तुम्हाला एक्झाममध्ये MCQ डायरेक्टली फॉर्म होऊ शकतो. तर दॅट्स वाय आय एम डायरेक्टली मेन्शनिंग ओव्हर हिअर की कोणत्या टाईपचं थर्मोमीटर. आता प्रत्येक थर्मोमीटरच्या डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही, पण त्या थर्मोमीटरमध्ये कोणती थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी तुम्ही यूज करता, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, लेट्स से सपोज तुम्ही कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम गॅस थर्मोमीटर यूज करताय. कोणतं, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम गॅस काय करताय, थर्मोमीटर यूज करताय. तर याच्यामध्ये कोणती थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज केली जाते, प्रेशर यू आर युझिंग ॲज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. इकडे काय मेन्शन करतोय मी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आय एम मेन्शनिंग ओव्हर हिअर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, राईट. प्रेशरला मी काय करतो, ॲज अ थर्मोमीटर, म्हणजे तुम्ही प्रेशर किती असेल त्याच्यावरून तुम्ही काय सांगताय, त्याचं टेम्परेचर सांगताय. ओके, त्याच्यानंतर जर कॉन्स्टंट प्रेशर गॅस जर तुमचं थर्मोमीटर असेल, कोणतं थर्मोमीटर आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर गॅस थर्मोमीटर तुमचं आहे, तर याच्यामध्ये कोणती थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करणार, व्हॉल्यूमला तुम्ही ॲज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करणार. इफ मर्क्युरी इन ग्लास, म्हणजे जसं आपण आत्ता डिस्कस केलं की मर्क्युरी इन ग्लास और मर्क्युरी थर्मोमीटर जर तुम्ही केलं तर त्याच्यामध्ये काय असणार, तुमची लेंथ ऑफ दी मर्क्युरी और लेंथ विल बी युअर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. लेंथ काय असणार, तुमची थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी असणार आहे. जर तुम्ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स थर्मोमीटर जर यूज केलं, इफ यू आर युझिंग दी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स थर्मोमीटर, तिथं जो रेजिस्टन्स जो असणार आहे, रेजिस्टन्स विल बी यूज ॲज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ओके, त्याच्यानंतर जर तुम्ही थर्मोकपल म्हणून जर थर्मोकपल ॲज अ, जर तुम्ही थर्मोकपल जर ॲज अ if you are using a thermocouple, if you are using thermocouple as your thermometer, then the electromotive force, that is EMF force will be your thermometric property. ओके, याच्यावरती डायरेक्टली तुम्हाला MCQ फॉर्म होऊ शकतो की कोणत्या टाईपचं थर्मोमीटर असेल तर तुम्हाला थर्मोमीटर मेन्शन करतील आणि त्याच्यामध्ये कोणती थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज केली जाते याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो लास्ट जे आहे रेडिएशन किंवा जे पायरोमीटर जे तुमचं यूज करता फॉर हाय रेंज टेम्परेचर, त्या रेडिएशनमध्ये तुम्ही इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन ॲज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी म्हणून यूज करता. काय, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन. ओके, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशनला तुम्ही ॲज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी म्हणून यूज करता. ओके, सो दिस वॉज द कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग धिस लेक्चर. ह्या लेक्चरमध्ये आपण काय केलेलं आहे, कंप्लीट जे रिमेनिंग टॉपिक होते डिस्कस केलेले आहे आणि ॲट दी एंड आपण काय केलेलं आहे, झिरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक पण डिस्कस केलेला आहे. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्युअर सबस्टन्सेस. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्युअर सबस्टन्स, दॅट्स आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम दी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि प्युअर सबस्टन्स डिस्कस केल्यानंतर विल डिस्कस दी फर्स्ट लॉ अँड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक अँड दॅट विल बी द एंड ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. ओके, थर्मोडायनॅमिक जो तुमचा सिलेबसचा फर्स्ट टॉपिक आहे दॅट विल एंड ओव्हर देअर, राईट. आता इथं जर बघितलं, लेट टेक दी ओव्हरव्ह्यू व्हॉट वी हॅव डिस्कस टुडे. आपण काय केलेलं आहे, जे आपले रिमेनिंग टॉपिक होते दॅट इज मायक्रोस्कोपिक अँड मॅक्रोस्कोपिक अप्रोच डिस्कस केला, स्टेट प्रोसेस अँड सायकलला डिस्कस केलेलं आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय दी पॉईंट फंक्शन, व्हॉट इज मीन बाय दी पाथ फंक्शन डिस्कस केलेलं आहे. अँड व्हॉट आर दी रिव्हर्सिबल प्रोसेस, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, व्हॉट इज मीन बाय दी एनर्जी, व्हॉट इज मीन बाय दी वर्क, व्हॉट इज मीन बाय दी हीट, दॅट वी हॅव डिस्कस. अँड इन ॲडिशन आपण काय डिस्कस केलेलं आहे, व्हॉट इज मीन बाय दी टेम्परेचर, व्हॉट इज मीन बाय टेम्परेचर अँड झिरोथ लॉ ऑफ दी thermodynamic. Okay, zeroth law of the thermodynamic. So this was the all about the today's lecture. We'll stop here. Okay, and we'll meet into the next lecture with the properties of the pure substance. So thank you.